the renowned oncologist, also known for his support to the poor and needy cancer patients by providing them with medical and free counseling sessions through Cochin Cancer Society. He has earned a lots of awards with outstanding performance in area of social service. The presence of such personality in our school online program is a blessing. We hope our students are able to imbibe something from your thoughts. Our students Aaron Steve and Pranita Prem got an opportunity to ask few questions. We welcome you, sir. Before starting the questioning session, we would love to hear few words from you, sir. Can I start the program or you got something else in between? Sir, we would like to speak a few words from you. I think I'm sharing some of the slides. Will it be possible for you to see that? If I can share the screen. Yeah, sure. Okay. Slide visible to all of you? Yes, sir. It is visible. Yes, sir. Yes, sir. I think this slide is the first one which I always like to show because it was in sheer darkness. I think about when we started my career long time back. You want in English or you want to have both together? Either language is okay, sir. It's whatever you please. Okay, then fine. Then I think I like to speak in Malayalam because that's a better option. ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡ് കാണിക്കാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് ഫുൾ ഡാർക്ക്നെസ്. നമ്മൾ ഒരു 25 വർഷം 30 വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഡിഡ്ന്റ് ഹാവ് എനി ഐഡിയ അബൌട്ട് ക്യാൻസർ. ക്യാൻസർ എന്താണെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു, എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഗിവ് എൻ ആൻസർ. പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല. ലോട്ട് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഹാസ് ഹാപ്പൻഡ്. വിൽ ഹാവ് എ ക്വിക്ക് ഗ്ലാൻസ് ത്രൂ വാട്ട് ഓൾ ഹാസ് ഹാപ്പൻഡ്. പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളെ കുട്ടികളെല്ലാവരും ഐ തിങ്ക് വെരി ഹാപ്പി ടു സീ എ ലോട്ട് ഓഫ് യങ് ഫേസസ് വെർ ഐ ഫീൽ ദാറ്റ് ഐ ഷുഡ് ഹാവ് ബീൻ സോ യങ് ഈവൻ നൗ. വെരി enthusiastic faces. This in cancer scenario in India, almost about 15 lakhs new cases every year. നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ കണക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ something like 120 cases per day, new cases per day. That is very, very alarming. അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും അലാമിംഗ് ആയിട്ട്, because there's an increase in all cancers along with all lifestyle diseases. You can say all lifestyle diseases. That means 120 plus new cases every day in Kerala. New cases. നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഡെപ്തിൽ പോയാൽ what are the common cancers that we see in our area? That will give you an idea as to how we have to approach. If you take the males, പുരുഷന്മാരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ you can see that the first two, അതായത് ലങ് ക്യാൻസറും വാക്യത്തും തുടങ്ങിയ ക്യാൻസർ, ഹെഡ് ആൻഡ് നെക്ക് ക്യാൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയും, രണ്ടും ചേർന്നാൽ ക്ലോസ് ടു 50% ഓഫ് ദി ക്യാൻസേഴ്സ് ഇൻ ദി മെയിൽസ് ഇൻ കേരള, ഇത് രണ്ടും they are directly linked with the use of tobacco. പുകയിലയുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ള രണ്ട് ക്യാൻസറുകളാണ് പുരുഷന്മാരായിട്ടും കൂടെ കാണുന്നത്. സ്ത്രീകളുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ every third female who comes into my OPD with a cancer is coming with a breast cancer. അത് മാത്രമല്ല, പണ്ട് നമ്മളൊരു 45 വയസ്സിൽ 50 വയസ്സിന് മുകളിൽ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇന്ന് ഇനഫ് നമ്പർ ഓഫ് പേഷ്യൻസ് ഇൻ ദി ഏജ് ഓഫ് 20-25 years, ലോട്ട് ഓഫ് ദം. So the drastic changes happened. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. അതായത് see how tubercular cancers in males, females breast cancer and ovarian cancer is catching up, whereas the cervical cancer is going down. This should be in your mind when I continue with my talk. പക്ഷെ ക്യാൻസറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം നമ്മുടെ ഈ എംബ്ലമാണ്, ദ സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്യാൻസറിനെ കാണുന്നതും ഓർക്കുന്നതും ഈ ഒരു ഞണ്ടിന്റെ ചിഹ്നത്തോടുകൂടിയാണ്. പക്ഷെ ഇന്ന് ഇതിനേക്കാൾ പ്രശ്നക്കാരായ ധാരാളം, ഇൻക്ലൂഡിങ് കൊറോണ ഇസ് ദെയർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് us. അപ്പൊ നമുക്ക് ദ ബെസ്റ്റ് വേ ടു ലുക്ക് അറ്റ് ക്യാൻസർ ഈസ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ
ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വരാൻ സാധ്യത അസുഖമാണ് ക്യാൻസർ. സോ വെൽക്കം ഇറ്റ്. വെൽക്കം എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ പേടിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്, മറിച്ച് ക്യാൻസറിനെ മനസ്സിലാക്കാനാണ് വേണ്ടത്. സോ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കംസ്, ഈസ് ക്യാൻസർ ക്യൂറബിൾ? ഞാൻ എൻ്റെ ഉത്തരം തരുന്നത് കുറച്ച് ആളുകൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഇവിടെ എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സിസ്റ്റർ ഉണ്ടല്ലോ, ഷീ വാസ് എ പേഷ്യൻ്റ് ഇൻ 1994, before you all were born. Most of you were not born. And she had a cancer in one of her legs called as osteosarcoma. പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ്, ഫൈനൽ ഇയർ നഴ്സിംഗ്. ഷീ കംപ്ലീറ്റഡ് ദി ട്രീറ്റ്മെന്റ്, കംപ്ലീറ്റഡ് ദി നഴ്സിംഗ്. ഇപ്പോഴേ മഞ്ചേരിയിലെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലെ കാർഡിയോളജി ICUവിന്റെ ഇൻചാർജ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യാണ്. ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ, 94. How many years now? ഇത് കാസർഗോഡുകാരിയാണ്. ഷീ ഹാഡ് എ ovarian tumor whom we treated. We removed the affected ovary alone, treated her. She got married, has now 2 or 3 children now, living happily. To see that they are coming back to normal life. അതുകൊണ്ട് പേടിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്, മറിച്ച് be clear that cancer is a curable disease. These are all people who have come back to normal life. ഞങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലെ 1ാമത്തെ ഞായറാഴ്ച, ഇത് പ്രോഗ്രാം കോൾഡ് ആസ് കമ്മ്യൂണിയൻ. അവിടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞു പോയ കുട്ടികളല്ലാത്ത എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ കാണാൻ വരുന്നു. Can see how we enjoy that day. ഇത് കണ്ട, ഡാൻസും പാട്ടുമായിട്ട് we all enjoy that day. ഇത് our communion. ഇത് കുട്ടികളുടെ ദിവസമാണ്. 3rd Sunday of April. There is a program called as കളിക്കൂട്ടം. Both are organized by Cochin Cancer Society. You can see how we enjoy. ഇത് കാണാം, മുകളിൽ നിന്ന് ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടോ? This is happening every year. So you are welcome to come and join us anytime. ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം മാത്രം നമുക്ക് കളിക്കൂട്ടം നടത്താൻ പറ്റില്ല because of the corona. But every year you remember the days. 1st Sunday of February and the 3rd Sunday of April. That is how we have to see them. They are all going back to normal life, living like any one of you. Any one of you എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് you have to see 2-3 people more. Can they lead a normal life? The next question. She had a blood cancer whom we treated about 10 years back. ആ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞു പോയ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഷീ ഈസ് കമ്മിങ് ബാക്ക്. യു ക്യാൻ സീ കയ്യിൽ കുറെ സ്വർണ്ണ മെഡലുകൾ കാണാം. വിച്ച് ഷീ വൺ ഫോർ ഹെർ സ്കൂൾ അത്ലറ്റിക് മീറ്റ്. ഇമാജിൻ, ലുക്കീമയെ തിരിച്ചു പോയ ഒരാൾ തിരിച്ചു പോയിട്ട് ഷീ ഈസ് ജോയിനിങ് ദി അത്ലറ്റിക്സ് ആൻഡ് വിന്നിങ് ഓൾ ദി ഗോൾഡ് മെഡൽസ്. ഇദ്ദേഹം ഒരു മാരത്തോൺ ഓട്ടക്കാരനാണ്, അഷ്റഫ് ഫ്രം മൂവാറ്റുപുഴ. ഹി അഗെയിൻ ഹാഡ് എ ലുക്കീമിയ. And you can see what he did. കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ he ran 55 kilometers where I was a witness. That means following the treatment ആണ്, ട്രീറ്റ്മെന്റ് തിരിച്ചു പോയിട്ടാണ്. So be very clear that ട്രീറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞു പോയി ഇവർ ആരെയും don't consider them as patients. അത് നമ്മൾ പേഷ്യന്റ് പറഞ്ഞ് വിളിക്കില്ല. നമ്മൾ ഇവർ ആരെയും ക്യാൻസർ സർവൈവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിശേഷിപ്പിക്കില്ല. നമ്മൾ ഇവരൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ക്യാൻസർ വിന്നേഴ്സ് ആണ്. Because they have won the fight against cancer. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞു പോയ ആൾക്കാരുണ്ട്, ഞങ്ങൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, കൊച്ചിൻ ക്യാൻസർ സൊസൈറ്റിയുടെ ആൾക്കാരുണ്ട്. യു വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഐഡന്റിഫൈ എനിവൺ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറ്റ് യുവർ ലെവൽ യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുന്ന ഇവരെ നമ്മൾ 2 കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കണം. യു ഹാവ് ടു വാംലി വെൽക്കം ദം ദി സൊസൈറ്റി ബിക്കോസ് ദേ ആർ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ലൈഫ് വിത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഡബിൾ ദി strength and mentality of any one of us. That should be really the thing in your mind. First, next question is on. It's again a miss thing. Okay, is cancer contagious thing? It's a community. പാർശ്വവ്യാധിയാണോ? ഇല്ല, ഒരിക്കലും അല്ല. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോ അറിയാതെ ഒരു ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ രോഗിയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ബ്ലഡ് ഏറ്റുവാങ്ങിയാൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ. പാർശ്വവ്യാധിയല്ല. ഒരു ക്യാൻസർ രോഗിയുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ആഹാരം കഴിച്ചുകൊണ്ടോ കൂടെ കിടന്നിറങ്ങുന്നതുകൊണ്ടോ ഉറങ്ങുന്ന വ്യക്തിക്ക് ക്യാൻസർ, കൂടെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന വ്യക്തിക്ക് ക്യാൻസർ വരുന്നില്ല. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ്. മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പഠിപ്പിച്ചത്, ഇസ് ഇറ്റ് ഹെറിഡിറ്ററി എന്ന് ചോദിക്കും. പാരമ്പര്യമായിട്ട് അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ട് എനിക്ക് വരും, അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛന് ക്യാൻസർ എനിക്ക് വരും. ദി ചാൻസ് ഇസ് ഓൺലി 5%. അതും ചില ക്യാൻസർക്ക് ചില പ്രായത്തില്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് ക്യാൻസർ വന്നുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ക്യാൻസർ വരുന്ന വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് പേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല എന്നും കൂടെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. Just have a short glimpse as to what is cancer. എനിക്കറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ 8, 9, 10 പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ്. സോ ഷുഡ് ഐ സം കൺസെപ്റ്റ് അബൌട്ട് ദി ക്യാൻസർ. ഇതിന്റെ 2 വശത്തും കാണുന്ന നോർമൽ സെൽസ്. സോ എവറി ഓർഗൻ ഇൻ യുവർ ബോഡി ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ദീസ് നോർമൽ സെൽസ്.
നിങ്ങൾ നടുക്ക് കാണുന്നതാണ് ക്യാൻസർ സെൽ. ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നോർമൽ സെൽസ് ആർ ഫുള്ളി അണ്ടർ ദി കൺട്രോൾ ഓഫ് യുവർ ബോഡി. നമ്മുടെ ശരീരം പറഞ്ഞാൽ വളരെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലെ. പക്ഷെ ക്യാൻസർ സെൽസ് ദേ ആർ നോട്ട് അണ്ടർ ദി കൺട്രോൾ. ദേ ആർ അൺകൺട്രോൾഡ് സെൽ ഗ്രോത്ത്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ പ്രോബ്ലം വിത്ത് നോർമൽ സെൽ, ഐ മീൻ ക്യാൻസർ സെൽ. അത് മാത്രമല്ല നല്ല സെൽസിനൊക്കെ ഓരോ ലൈഫ് സ്പാൻ ഉണ്ട്. സം സെൽ മേ ലീവ് ഫോർ 1 hour, സം ഓഫ് ദ മേ ലീവ് ഫോർ 1 month, സം ഓഫ് ദ മേ ലീവ് ഫോർ ഇയേഴ്സ്. പക്ഷേ അവർക്ക് അനുഭവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം കഴിഞ്ഞാൽ that normal cell has to die. പക്ഷെ ക്യാൻസർ സെൽസ് they don't die. ഇപ്പൊ നമ്മള് മരണമില്ലാതെ നിയന്ത്രണമില്ലാതെ വളരുന്ന കോശങ്ങളാണ്. അത് മാത്രമല്ല കുറച്ചും കൂടെ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ലുക്ക് ഇറ്റ് ദി പിക്ചർ. നോർമൽ സെൽസ് ഒരിക്കലും അടുത്തുള്ള സെൽസിനെ നശിപ്പിക്കുന്നില്ല, ആക്രമിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ക്യാൻസർ സെൽസ് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തുള്ള മറ്റ് കോശങ്ങളെ പതുക്കെ പതുക്കെ ആക്രമിച്ച് നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ദിസ് ആണ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ക്യാൻസർ സെൽ. ഇറ്റ്സ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ലോക്കൽ invasion. So this is a property. So you know that it's a uncontrolled cell growth. You know that they don't die and they go for a local invasion. നമ്മുടെ പ്രശ്നം അവിടെ കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല. കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ these cells start moving to other parts of your body. For example, കയ്യിൽ തൊലിപ്പുറത്ത് ഉണ്ടായ ക്യാൻസർ ആണ്, മെലനോമ എന്ന ക്യാൻസർ ആണ്. കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ the cells can go to brain, go to liver, anywhere in your body. പക്ഷെ എവിടെ ചെന്നാലും അതേ പ്രക്രിയ ആവർത്തിക്കും. അതായത് അമിതമായി അനിയന്ത്രിതമായി മരണമില്ലാതെ വളർന്നുകൊണ്ട് അടുത്തുള്ള നല്ല കോശങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മൾ എവിടെ ക്യാൻസർ നമ്മുടെ പ്രൈമറി സൈറ്റ് ഉണ്ട്, പ്രൈമറി സ്റ്റേജ് ഓഫ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയും. അവിടുന്ന് ഈ ക്യാൻസർ കോശങ്ങളുടെ മറ്റ് അവയവങ്ങളിൽ പോകുന്ന പോലെ സെക്കൻഡറീസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ, ക്യാൻസർ രോഗികളിൽ 90% പേരും മരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡറീസ് കൊണ്ടാണ്, പ്രൈമറി കൊണ്ടല്ല. തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്തെ പ്രശ്നം കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഈ കോശങ്ങൾ പോയി മറ്റ് അവയവങ്ങളിൽ ചെന്ന് ആ അവയവങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് രോഗി മരിക്കുന്നത്. സോ യു ആർ ടോട്ട് ടു റിമെമ്പർ ഈസ് ക്യാൻസർ പ്രാരംഭ ദശയിൽ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെക്കൻഡറീസ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ ക്യാൻസറുകളും നമുക്ക് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ക്യാൻസറുകളായിരിക്കും. ക്യാൻസർ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും വരാം, ഇൻക്ലൂഡിങ് യുവർ ഹെയർ ഫോളിക്കിൾസ്. നമ്മുടെ രോമകൂപങ്ങൾ വേണ്ട ക്യാൻസർ വരാം. എവിടെ ക്യാൻസർ വരുന്ന പേരുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട്. കാരണം ലുക്കീമിയയും ക്യാൻസറാണ്, ലിംഫോമയും ക്യാൻസറാണ്, സാർക്കോമയും ക്യാൻസറാണ്, കാർസിനോമയും ക്യാൻസറാണ്. അപ്പോൾ ഏത് പ്രായത്തിന് വേണമെങ്കിലും വരാം. പക്ഷേ പ്രായമേറുന്തോറും നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യതമാണ് ക്യാൻസർ. കുട്ടികളിലും വരാം, പ്രായമായാലും വരാം. പക്ഷേ when there is an elderly population the chance is more. ക്യാൻസർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന നോക്കാം. നമ്മൾ പല സൂചനകൾ പറയും. നമ്മൾ വേദനയില്ലാത്ത മുഴകൾ, വേദനയില്ലാത്ത വ്രണങ്ങൾ, നമുക്ക് വിട്ടുപോയി, അതൊക്കെ പല 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 സിംറ്റംസ് നമ്മൾ പറയും. പക്ഷേ നമ്മുടെ സംശയമുണ്ടെന്ന് ഉള്ള ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ആ കോശങ്ങളെടുത്ത് ആ കോശങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചിട്ട് അത് ക്യാൻസർ കോശങ്ങളാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ക്യാൻസർ ആവുന്നുള്ളൂ. സോ ഓൾവേസ് എ ഡയഗ്നോസിസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ സെൽ സ്റ്റഡി. നമ്മളല്ലാതെ ഒരു കാരണവശാലും ഒരു മുഴ കണ്ടുകൊണ്ട് ക്യാൻസർ ആണെന്ന്, ഒരു വ്രണം കണ്ടുകൊണ്ട് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് ചികിത്സിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത്. Next question is a very important question. What causes cancer? And the simplest equation is environment plus gene is equal to cancer. അതായത് പരിസ്ഥിതിയും ജീനുമായിട്ടുള്ള കളികളാണ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. So what is this environment? നടുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹെറിഡിറ്ററി, പാരമ്പര്യം 5% സാധ്യത, 5%. രാസവസ്തുക്കളാണ് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രാസവസ്തുക്കൾ. നമ്മുടെ 2 ദുശീലങ്ങൾ, പുകയിലയും മദ്യപാനവും. നമ്മുടെ ആഹാര രീതികൾ, നമ്മുടെ ആഹാരത്തിന്റെ നിറവും സ്വാദുള്ള രാസവസ്തുക്കൾ, നമ്മുടെ ആഹാരം കേടുവെക്കാൻ രാസവസ്തുക്കൾ, കീടനാശിനികൾ, വളങ്ങൾ, ജലമലിനീകരണം, വായു, they all come in the banner of some chemicals. ഞാൻ പിന്നീട് വരാം. ചില വൈറസസ് they can cause cancers. അതും പിന്നീട് വരാം. റേഡിയേഷൻ ആയിട്ട് ആ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്, എക്സ്റേ മെഷീൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, സ്കാനിങ് മെഷീൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, ചില അൺവായുധ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, all prone to go for a cancer എന്ന് പറയും. ഈ 3 വൈറസുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും മനുഷ്യരിൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന 3 വൈറസുകൾ. നമ്മുടെ ഗർഭാശയ ക്യാൻസറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസുകൾ, ലിവർ ക്യാൻസറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വൈറസുകൾ, ബർക്കിൻസ് ക്യാൻസറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എപ്സ്റ്റീൻ ബാർ വൈറസുകൾ. ഈ 3 വൈറസുകളാണ് മനുഷ്യരിൽ ക്യാൻസറിന്റെ കാരണമായിട്ട്, ഈ 3 തരം ക്യാൻസറിന്റെ കാരണമായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന്റെ പ്രധാന ഭാഗത്തേക്ക് വരാം. What are the aims of your cancer treatment? നമ്മൾ എന്നും ചികിത്സയെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ പറയാവുള്ളൂ, ക്യൂർ. പക്ഷെ അതല്ല പ്രധാനം. ഫസ്റ്റ് ഈസ് പ്രിവെൻഷൻ. നമുക്ക് തടയാൻ സാധിക്കുന്ന ക്യാൻസർ തടയാൻ സാധിക്കും. ഓൾമോസ്റ്റ് 1/3 ഓഫ് ദി ക്യാൻസേഴ്സ് ആർ പ്രിവെൻറ്റബിൾ.
Second is early detection. Now, 1/3 of the cancers are screenable. നമുക്ക് പ്രാരംഭ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. Then only the question of cure comes. അതേപോലെ പ്രധാനമാണ് ജീവിതം നീട്ടിക്കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് സാന്ത്വന ചികിത്സ. They are all very important, equally important pillars. നമുക്ക് ഓരോന്നും നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാനിന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഓൺലി two parts, പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് early detection ആണ്. പ്രിവെൻഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ the 3 major steps. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, no tobacco, no alcohol, plus your dietary habits modified, plus an exercise. നമുക്ക് നോക്കാം. പുകയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ 90% ശ്വാസകോശ രോഗികളിലും ഒറ്റ കാരണം കാണിക്കുന്നത് പുകവലിയാണ്. പുകവലിക്കുക മാത്രമല്ല, പുകവലിക്കാത്ത വ്യക്തിക്ക് 15% ഹാർട്ട് പാസീവ് സ്മോക്കിംഗ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ ചിത്രം ഓർക്കാൻ പറയും. മൈൻഡ് അതായത് നമ്മൾ പുകവലിച്ചു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഡേ ഈസ് ഇൻഇവിറ്റബിൾ ഫോർ യു. ഇൻഇവിറ്റബിൾ. യു ക്യാൻ കൗണ്ട് ഡൗൺ എന്ന് പറയും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ തിങ് വിച്ച് യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ. ലങ് ക്യാൻസർ മാത്രം എനിക്ക് കാണാം. വാട്ട് യു സീ ഓൺ യുവർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇസ് എ നോർമൽ ലങ് ആൻഡ് വാട്ട് യു സീ ഓൺ യുവർ റൈറ്റ് സൈഡ് ഇസ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഡൈഡ് വിത്ത് സ്മോക്കിംഗ്, ഫോളോയിങ് സ്മോക്കിംഗ്. അവിടെ കരി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ദിസ് അഗെയിൻ വി ഹാവ് ടു തിങ്ക്. അപ്പോൾ ക്യാൻസർ മാത്രമല്ല, മറ്റ് പല പ്രശ്നങ്ങളും ഇസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബൈ ദി സ്മോക്കിംഗ്. സ്മോക്ക്ലെസ് ടൊബാക്കോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. പുകയില്ലാത്ത പുകയില, ചവയ്ക്കുന്ന പുകയിലകൾ. ഞാൻ കുറച്ച് പടങ്ങൾ കാണിക്കാം, പേടിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല. യു ഷുഡ് നോ, യു ഷുഡ് സീ. കാരണം പറയാൻ വെച്ചാൽ no one should ever touch any of the tobacco products. അതിന് വേണ്ടി പറയുന്നതാണ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ കം ലൈക്ക് ദിസ്. ചെറിയ ഒരു വ്രണമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. വേദനയില്ലാതെ വാക്യത്ത് വരുന്ന വ്രണങ്ങളായിട്ട് വരും. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സ്മോൾ വൈറ്റ് സ്പോട്ട്സ് ലൈക്ക് ദിസ്. വെള്ള പാണ്ടുകളായിട്ട് വരാം. which goes on increasing. You can see how they go. ഇത് പറയാൻ കാരണം, കാണിക്കാൻ കാരണം എന്താ, this should never happen and never you should be involved in any of the in using any of these products. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നതാണ്. ഇതെല്ലാം പുകയിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്യാൻസറുകളാണ്. നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ള കുറെ ക്യാൻസറുകളും പരോക്ഷമായിട്ടും ശ്വാസകോശം എല്ലാം. So you have to be very clear that when you say that prevent cancer, the first step is against tobacco. Second step is against alcohol. അതിന്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പുകവലിക്കുകയും അതിനെ കൂടെ തന്നെ ലഹരി മദ്യപാനം കൂടി ചേർന്നാൽ പുകയില മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ക്യാൻസറുകളെയും അളവ് 10 മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കും. അത് മാത്രമല്ല, മദ്യപാനികൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്യാൻസറുകളാണ് അന്നനാളത്തിലെ ക്യാൻസറും മാമാശയത്തിലെ ക്യാൻസറും കരളിലെ ക്യാൻസറും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ no tobacco, no alcohol. Very important. ഡോക്ടർ നമ്മുടെ കുട്ടികള് സാറിനോട് ചോദിക്കാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് അതും കൂടെ വേണമായിരുന്നു. ഡയറ്റും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ. ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കിൽസ് ഫാസ്റ്റ്. ഇതാ സോ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് എന്ന് പറയാം. ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കാരണം ചില ഹൈ ഫാറ്റ് ഹൈ കാലറി ഡയറ്റ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലം ഓഫ് ലാക്ക് ഓഫ് എക്സസൈസ് ഇസ് ഒബിസിറ്റി. കണക്ട് ചെയ്ത കുറെ ക്യാൻസറുകളുണ്ട്, കുറെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് 4 മേജർ ക്യാൻസേഴ്സ് ആർ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ, colon cancer, esophagus and kidney cancer. അതുകൊണ്ട് തന്നെ you have to modify your diet. Then this is you have to junk food no, sedentary lifestyle no exercise. I think you have to have problems. അതുകൊണ്ട് has to have enough number of vegetables and fruits along with your diet. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറ്റ് ഇതാണ്. 50% is its fruits and vegetables പ്ലേറ്റിന്റെ, 25% is grain of your choice and 25% is protein of your choice. അതുകൊണ്ട് തന്നെ modify your diet, go for exercise, no tobacco, no alcohol. I think you will be saving at least 1/3 of the cancers becomes preventable. ഞാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Try to prevent at your age and know about the disease. Thank you. Thank you so much, sir. Now, all of you, please listen. We have Aaron Steve from grade 10 and Pranita Prem from grade 10 with some questions to be asked to our famous oncologist, Dr. V.P. Gangadharan sir. So Aaron, Steve, and Pranita, please start. Hope I'm audible, sir. Yeah, sure. Good morning, doctor. It's such a pleasure to meet such an eminent personality like you. I am honored. How are you, sir? I'm fine, thank you. How are you doing? Sir, I'm feeling blessed today. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, we know a little about your professional career experiences through articles and interviews from different forms of media. For having such a successful life, or career life, you must have got
a lot of support from your family. Doctor, can you please tell us about your family? My family is my wife, of course, the first one. My parents are no more. They are not with me. They left the world. Wife is, she's again a surgeon. She is a cancer surgeon working with me in the same hospital. I got 2 sons. The elder one is a engineer come turned MBA, and then he's in business analyst now working in Singapore. And second son is the same pathway like what I did. He's a medical oncologist, and he'll be finishing his DM in medical oncology next month. Next month. I got 2 daughters whom my son brought to my house. The elder one is she's doing her PhD in history. Second one, she's an anesthetist and she's working in doing her DM in cardiac anesthesia. And I got a very, very important personality in our home. That is my granddaughter. So that completes my family, and we are all in our own world to be living together also. Good morning, doctor. Hope you're doing good. I'm fine, thank you. How are you? Doctor, yeah, I'm fine. Doctor, എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് താങ്കൾ ഈ മേഖല തിരഞ്ഞെടുത്തത്? മോളെ ഒരു ഭയങ്കര ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഞാൻ ഒരിക്കലും ഡോക്ടറാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഠിച്ച ആളല്ല. ഐ നെവർ എവർ ഡ്രീംഡ് ഓഫ് ബീയിങ് എ ഡോക്ടർ. എന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് മുഴുവൻ സംതിങ് എൽസ് ആയിരുന്നു. ഐ വാണ്ട് ടു ബിക്കം എ ഗാർഡ് ഇൻ എ ട്രെയിൻ. എന്റെ വിചാരത്തില് ഗാർഡിന്റെ ജോലി ഭയങ്കര സുഖമായിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ ട്രെയിനിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക, സ്ഥലങ്ങൾ കാണാം. ഐ നെവർ ഡ്രീംഡ് അബൌട്ട് എ ഡോക്ടർ. ഓക്കെ, ബൈ ചാൻസ് ഞാനൊരിക്കലും എൻട്രൻസ്, we didn't have any entrance at that time when I was came. It was only your marks. ഞാൻ മാർക്കിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് എൻട്രൻസ് കൊണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ല, മാർക്ക് അങ്ങനെയല്ല. ഗോട്ട് ഇൻ ആ കിട്ടിയ സമയത്താണ് ഒരു ഡിലമ്മ, വെർ ജോയിൻ ഓർ നോട്ട് ജോയിൻ. പക്ഷേ my mother had plans because her brother, എന്റെ uncle was no more when I was born. That is why I got the name. അങ്കിളിന്റെ പേര് ഡോക്ടർ ഗംഗാധരനായിരുന്നു. But mother had a dream. She disclosed only after I got the admission. മദർ പറഞ്ഞു യു ഹാവ് ടു ഗോ. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വന്നുകൊടുക്കുന്നത്. അല്ല ഞാൻ നെവർ ഒരിക്കലും കുട്ടിയായപ്പോഴും ആരും നമ്മളെ കമ്പൽ ചെയ്തിട്ടില്ല, അച്ഛനും അമ്മയും ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഷീ ഹാഡ് ഇൻ ഹർ മൈൻഡ്. ഡോക്ടർ, അങ്ങ് തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം RCC, ലേക്ക് ഷോർ ഹോസ്പിറ്റൽ കൊച്ചി തുടങ്ങി പല ഹോസ്പിറ്റൽസിലും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ പല ഫോറിൻ രാജ്യങ്ങളിലും പഠന സംബന്ധമായി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള വ്യക്തിയാണ്. അനേകം രോഗികളുമായി അടുത്ത് ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ രോഗികളിൽ നിന്നും കിട്ടിയതിൽ വെച്ചു മറക്കാനാവാത്ത ഒരു അനുഭവം ഞങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാമോ? നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും അനുഭവങ്ങളുണ്ട് മോനെ കേട്ടോ. ഒരു ദിവസമല്ല, എവറി ഡേ. ഇൻഫാക്ട് ഇൻഫാക്ട് അത് സ്ലൈഡ് ഡയറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്ലൈഡ്സുകളൊക്കെ മുഴുവൻ അതായിരുന്നു. വാട്ട് ഐ ഹാവ് ഏൺഡ്. നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം കിട്ടും. ഇഫ് യു ആർ, ഞാൻ പറയുന്നത് രണ്ട് പ്രൊഫഷനാണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഡോക്ടറാണ്, ഒന്ന് ടീച്ചേഴ്സാണ്. ബിക്കോസ് പീപ്പിൾ റിമെമ്പർ യു. ഞാൻ മോനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിലെ whom you feel that they are very good, they are grooming my life, you will never forget. അല്ലേ? അതേപോലെയാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത ഇതിൽ നമുക്ക്. അപ്പൊ നമുക്ക് മറക്കാൻ ഒരു ചെറിയ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ, വേർ ഐ കുഡ് ഫീൽ. ഞാൻ ഒരിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ് പോയപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചു ലുക്കീമിയ കുട്ടിയാണ് കേട്ടോ. നേരത്തെ എൻ്റെ ഒരു കവർ കൊണ്ട് തന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇത് ഡോക്ടർക്ക് എന്തിനാ വെച്ചാല് ഏതെങ്കിലും ഒരു പുവർ പേഷ്യന്റിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു, വളരെ ഇതായിട്ട് പറഞ്ഞു, ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ആണ്, ഡോക്ടറിനെ കളിയാക്കരുത്, ഇത് എൻ്റെ പോക്കറ്റ് മണി ഞാൻ എടുത്തു തരുന്നതാണ്. 101 rupees. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ദ മോസ്റ്റ് വാല്യുബിൾ തിങ് ഇൻ മൈ ലൈഫ്. ബിക്കോസ് ആ പ്രായത്തില് ആ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഈ ഡൊണേഷൻ കൊണ്ട് ഒരു പുവർ പേഷ്യന്റ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള മെന്റാലിറ്റി വരികയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ, വേർ വി ഫീൽ ദാറ്റ് they are much above than me in terms of their thought process. അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ. മോൻ പറഞ്ഞ പോലെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഓരോ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വായിക്കാം. ഞാൻ മാതൃഭൂമിയിൽ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും എഴുതുന്നുണ്ട്. സ്നേഹഗംഗ കോളമുണ്ട്. ഇപ്പൊ മാതൃഭൂമി പേപ്പറിൽ വരാത്തതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് കംസ് ഇൻ ദി മാതൃഭൂമി ഓൺലൈൻ കേട്ടോ. ഓരോ ദിവസം ഓരോ ആഴ്ചത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് പേഷ്യൻസ്. Doctor, all of us know that doctors are seen as gods who face many challenges in their life. So, what are some everyday challenges that you face in your profession?
there's a crisis always. For an example പറഞ്ഞുതരാം. ഞാനൊരു പേഷ്യൻ്റാണ്. ഒരു പേഷ്യൻ്റിനെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയാണ്, കഴിഞ്ഞ സംഭവം തന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. ഒരു മദർ ആൻഡ് ഫാദർ കമ്മിങ്, എന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, മദർ ഇസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ, വെരി അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ. അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, എനിക്ക് മോളെ ഷീ സ്റ്റഡിങ് ഇൻ എ 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ഡോക്ടർ, എനിക്ക് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ജീവിതം തിരിച്ചു തരണം, കാരണം മോള് വലുതായി, മോളുടെ മാരേജ് കഴിയുന്നവരെങ്കിലും ഐ വാണ്ട് ടു ലിവ്, എനിക്ക് ജീവിക്കണം. ബട്ട് ഷി ഹാസ് എ വെരി അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജ്. ദാറ്റ്സ് മൈ ഡൈലമ്മ. ബിക്കോസ് ഐ കനോട്ട്, എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ദാറ്റ് ഐ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു പുൾ ഹെയർ ത്രൂ ടിൽ ദാറ്റ് ടൈം. പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു ഭയങ്കര പ്രയാസം വരും. ബിക്കോസ് സി വാട്ട് എവർ ഐ ഹാവ് ലേൺഡ് ഐ ആം പ്രാക്ടീസിങ്, പക്ഷേ ദർ ഇസ് എ ലിമിറ്റേഷൻ ഫോർ മീ വിത്തിൻ ടു വർക്ക് അല്ലേ? അത് നമ്മുടെ ഫീലിംഗ് അല്ലേ? അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. അതായത് ചെറിയ ഇഷ്യൂസ് മതി, അവർ ദേ വാണ്ട് ടു കണ്ടിന്യൂ ഫോർ സം, ദേ വാണ്ട് ലീവ് ഫോർ സം ടൈം. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ പീരീഡിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം. ഈ പീരീഡിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ എം ഗിവ് എ സ്മോൾ എക്സാമ്പിൾ. റഷ്യന്ന് ഒരു ആള് വിളിക്കുകയാണ്. ഹീസ് എ മലയാളി, ഹീസ് ബേസ്ഡ് ഇൻ റഷ്യ. വൈഫ് ഇവിടെ സുഖമില്ല കിടക്കുക ഇൻ ദി ICU. യു നോ വാട്ട് ഹി ടോൾഡ് മീ? കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് ഹി കനോട്ട് കം ബിക്കോസ് അവിടെ ഫ്ലൈറ്റ് ഇല്ല. So he is telling me, doctor, ഞാൻ വരുന്ന സമയം വരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും you have to keep her because I want to come and see her. It's a dilemma for me. ഇതൊക്കെ ഇത് ഓരോ ദിവസം കടന്നു പോകുന്ന ഡിലമ്മകളാണ്. Where I cannot give any guarantee that I will be able to hold on, അല്ലേ? That is how it goes. So every day, ഇപ്പൊ നമ്മൾ രാവിലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇന്ന് എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരുന്നത്, I should be able to do something for the patient. That is how we go to the hospital every day. Doctor, a cancer patient faces many fears like myths of incurability, pain, suffering, helplessness, isolation, and fear of death. This can often lead to them and their loved ones to feel depressed. So how do you motivate these patients and their loved ones to overcome this disease? ഞാൻ ഈ ക്ലാസിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം മുഴുവൻ അതായിരുന്നു, സ്ലൈഡ്സ് which you are missing കേട്ടാ. You know why it happens? Why they are so എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം എന്താ അറിയാ? We will isolate them. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രോബ്ലം. ബിക്കോസ് ഒരു സ്കൂളിൽ പോകുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ സാധിക്കില്ല, ജോലിക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല, ആരും കാണാൻ. They become socially isolated. This should never happen. അവിടെയൊക്കെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഡോക്ടർ അല്ല ഇമ്പോർട്ടന്റ്, യു ഓൾ ഇൻക്ലൂഡിങ് മീ, നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. വി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ടെൽ ദം ദാറ്റ് നോ, വി ആർ ഓൾ വിത്ത് യു. അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത്, ഞാൻ ഒരു സ്ലൈഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ആരാണ് രോഗിയെന്നോ ആരാണ് രോഗമില്ലാത്തവരെന്നോ തിരിച്ചറിയാതെ കൂടെ കൊണ്ടു നടക്കാൻ സാധിക്കണം. ഏത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും വി ആർ വിത്ത് യു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സപ്പോസ് ബൈ ചാൻസ് സംബഡി ഫ്രം യുവർ സ്കൂൾ ഗെറ്റ്സ് എ ഡിസീസ്, നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ നിൽക്കണം. You should have a strong, he should get a feeling that there are a lot of people or a lot of my friends who are going to be with me. ആ ഒരു വിശ്വാസം മതി. ആ വിശ്വാസമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ബിക്കോസ് ഇവരൊക്കെ പ്രോബ്ലം ഈസ് ഐസൊലേഷൻ. ദാറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ഹാപ്പൻ. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ, അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഒരു സമൂഹമാണ് ഏറ്റെടുത്ത് ചികിത്സ നടത്തേണ്ടത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ പറയാനത്, നമുക്ക് പിടിച്ചുയർത്താൻ ഒരു കൈകളുണ്ടെങ്കിൽ he'll come back. So that should be our aim. നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ബിസി ഷെഡ്യൂൾസിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങളിരുന്ന് TV കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം, നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന കളികൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ spend some time for them, along with them. It's a big relief for them, equally relief for you, because you feel that you are getting involved in something. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം കേട്ടോ, especially during a vacation period, when you get free time, get involved in these activities. Doctor, what is your biggest fear about our new generation? എനിക്ക് ഒരു പേടിയില്ല. ന്യൂ ജനറേഷൻ വെരി ഗുഡ് ജനറേഷൻ. കാര്യം എന്താ വെച്ചാല് നിങ്ങളെ യു ഹാവ് ഗോട്ട് എ ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് മെന്റാലിറ്റി അൺലൈക്ക് ദ പാസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡിങ് മീ. നിങ്ങൾ കുറെ കൂടെ യു ആർ മച്ച് മോർ ലിബറൽ ഇൻ ഡൂയിങ് തിങ്സ്. അത് സംശയമൊന്നുമില്ല. എൻ്റെ പണ്ടത്തെ അത്ര ഇതല്ല. അത് മാത്രമല്ല, ലോട്ട് ഓഫ് പ്ലസ് പോയിന്റ്സ് ഇൻ യു. നിങ്ങളുടെ നെഗറ്റീവ് പോയിന്റ്സ് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ ഇൻ ഡെപ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ദാറ്റ്സ് യുവർ നെഗറ്റീവ് പോയിന്റ്. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിയില്ലേ, അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റിലേക്ക് പോയി
dedicating your time, അതിനുള്ള ടൈം നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുക. പിന്നെ മച്ച് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈസ് നിങ്ങൾ ചെന്ന് വീഴുന്ന ഇതൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന പോലത്തെ ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ലൈക്ക് ടൊബാക്കോ. പണ്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ മച്ച് മോർ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് നൗ ടൊബാക്കോ, ആൽക്കഹോൾ, അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ യു ആർ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ കെയർഡ് അബൌട്ട് യുവർ ഹെൽത്ത് അറ്റ് ഓൾ. നിങ്ങൾ ജങ്ക് ഫുഡ്സ് ഓടിച്ച് നിങ്ങൾ എക്സസൈസ്, ശരിക്കും യു ആർ ലൂസിങ് ദി ചൈൽഡ്ഹുഡ്, യു ആർ ലൂസിങ് ദി മെന്റൽ സ്ട്രെങ്ത്. ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല. അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം എന്താ ചോദിച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യമല്ലേ, വെൻ ഡിഡ് യു തിങ്ക് ഓഫ് ബിക്കമിങ് എ ഡോക്ടർ? ഐ നെവർ തോട്ട്. എനിക്ക് അന്ന് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് 5ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ 6ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 6ാം ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ 7ാം ക്ലാസ്സിൽ. ഐ നെവർ ഡ്രീം ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് എൻ എൻട്രൻസ് ഇൻ +2. നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ഈസ് ഗോയിങ്. ആ ഒരു ലൈഫിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഞങ്ങൾക്കാണ്. വി ഹാവ് മെയ്ഡ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത്. യു ഷുഡ് ബി എ ഫ്രീ ബേർഡ് ടു ടേക്ക് ഡിസിഷൻസ്, ടു ചൂസ് യുവർ കരിയർ, അങ്ങനെയൊക്കെ വേണം. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ MBBS +2 കഴിഞ്ഞല്ല പോകേണ്ടത്. യു ടേക്ക് എ ഡിഗ്രി ആൻഡ് ഗോ, ദെൻ യു നോ ദാറ്റ് വാട്ട് യു വാണ്ട് ടു ബിക്കം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്താഗതി നിങ്ങൾ. അപ്പൊ നിങ്ങളെ ഗ്രൂം ചെയ്തെടുക്കുക. ഗ്രൂമിംഗ് അല്ല വേണ്ടത്. യു ഷുഡ് ബി എ ഫ്രീ ബേർഡ് ടു സീ ആസ് ടു വാട്ട് യു വാണ്ട് ടു ബിക്കം. നമുക്കൊക്കെ ഓരോ ടാലൻസ് ഉണ്ട്. ആ ടാലൻസ് നമ്മൾ ആ ടാലന്റിലേക്ക് പോകണം. അങ്ങനെ പോയി അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അത് മാത്രം. അതർവൈസ് ഐ എം വെരി മച്ച് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ദി യങ്ങർ ജനറേഷൻ, ബിക്കോസ് ഐ തിങ്ക് യു ആർ വെരി ആക്റ്റീവ്, ഗുഡ് തോയ്സ്. സ്നേഹമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ വെറുതെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സ്നേഹമുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പാരന്റ്സിനോടുള്ള ബഹുമാനമുണ്ട്. പക്ഷെ യുവർ എക്സ്പ്രഷൻ മേ ബി ഡിഫറെന്റ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഡോക്ടർ, അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ നല്ല ഒരു ഓങ്കോളജിസ്റ്റിന് വേണ്ട ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നല്ല ഓങ്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല മനുഷ്യനായ മാത്രം മതി, വേറൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഒരു നല്ല മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും മാത്രം മതി ഒരു നല്ല ഡോക്ടർക്കും. ആ നല്ല മനുഷ്യനായിട്ട് എല്ലാ പ്രൊഫഷനും അങ്ങനെയാണ്. And what you have to learn from this school is not science, not biology, not mathematics, not English, not Malayalam, but you have to learn how to become a good person in the society. സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ വാർത്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സ്കൂളിന്റെ പ്രധാന ധർമ്മം. ബാക്കിയൊക്കെ അതിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ പോകും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഇനഫ് ഫോർ ഇറ്റ് ടു ബിക്കം എ ഗുഡ് ഓങ്കോളജിസ്റ്റ് ഓൾസോ. ഡോക്ടർ, ഒരു സംസ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ കേരളം ആരോഗ്യരംഗത്ത് ഇനി എന്തെല്ലാം നേട്ടങ്ങളാണ് കൈവരിക്കാനുള്ളത്? നേട്ടങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ കോട്ടങ്ങൾ എന്നൊക്കെ നികത്തണം നമ്മൾ അറിയണ്ടല്ലേ. വാട്ട് ഓൾ വി ഹാഡ് ടു ചേഞ്ച് എന്നറിയണം. കോട്ടങ്ങൾ നികത്തണം എന്നറിയണം. നമുക്ക് നല്ല ചില നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് ഫീറ്റൽ മോർട്ടാലിറ്റി കുറവാണ്, നമ്മൾ കുറവാണ്, ഇൻഫന്റ് മോർട്ടാലിറ്റി ആയി കുറവാണ്, അത് മെറ്റേണൽ മോർട്ടാലിറ്റി ഒക്കെ നമ്മുടെ കണക്കുകളൊക്കെ നല്ലതാണ്. പക്ഷേ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ആർ നോട്ട് ദെയർ. അതിന്റെ ബേസിക് തിങ് എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുടെ കലവറയാണ് കേരളം. പ്രഷറാണ് കേരളം. ഓൾ ലൈക്ക് ഡയബറ്റീസ്, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, ക്യാൻസർ, കാർഡിയക് ഡിസീസ്, എവറിത്തിങ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളാണ് ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ പറയാം ബാക്കി മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാൾ മാറിയത് നമ്മളാണ്. മാറുന്ന കാര്യം ഈ പറയുന്ന ജങ്ക് ഫുഡ്സും അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ യു ടേക്ക് മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റീസ്, യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ. പക്ഷേ വെൻ യു ഗോ ടു ദി പെരിഫറി ഓഫ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ്, ദേ സ്റ്റിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ദി ഓൾഡ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ലിവിങ്, മെനി ഓഫ് ദം. നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് കേരള, ഫ്രം കന്യാകുമാരി മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ നമ്മൾ ഒരേ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലും ഒരേ ഇതിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ്. വേർ വി ഹാവ് ചേഞ്ച്ഡ് എ ലോട്ട്. ആ ചേഞ്ചിന് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ചോദിക്കാം, അപ്പൊ വെസ്റ്റേണേഴ്സിന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാം വെസ്റ്റേണൈസ് സൊസൈറ്റിയാണ് നമ്മുടെ. അതിന്റെ അർത്ഥം വെസ്റ്റേണേഴ്സ് എല്ലാം ക്യാൻസർ അതല്ല. പക്ഷെ വെസ്റ്റേണേഴ്സിന് ചില ഗുഡ് ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ആ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മൾ മറന്നു, അവരുടെ ബാഡ് ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മൾ എടുത്തു. ഗുഡ് ക്വാളിറ്റീസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം സായിപ്പില്ല നോൺ വെജ് കഴിക്കും, നിങ്ങൾ കാണാറില്ല സായിപ്പില്ല. പക്ഷെ നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ സായിപ്പ് they eat lot of fruits as salads, green leafy salads. നമുക്ക് സാലഡ് ഇല്ല, നമുക്ക് പഴങ്ങളില്ല. നമ്മൾ അതിന് പകരം നമ്മൾ ചെറിയ ഉദാഹരണം എപ്പോഴും പറയാം, നമുക്കൊരു അവിയലുണ്ടായിരുന്നു പണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ പലരും അവിയൽ ഇപ്പോഴും കഴിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. അവിയലെടുത്ത് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട്. യു ഗോട്ട് വെജിറ്റബിൾസ്, യു ഗോട്ട് ആന്റി ഓക്സിഡൻസ്, എല്ലാ മഞ്ഞൾ എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഗോ ടു ദി വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റൈൽ. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി സാലഡ്സ്. നമ്മൾ സാലഡ് കഴിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുന്നില്ല. സോ യു ആർ അറ്റ് എ ലോസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാൻ കാര്യം ചില ആ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ പ്ലസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈസ് യു ഹാവ് ഫോർഗോട്ടൻ അബൌട്ട് യുവർ എക്സസൈസസ്. നമ്മൾ ഇന്ന് വ്യായാമം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വ്യായാമം ചെയ്യുകയാണ്. പണ്ട് അങ്ങനെയല്ല. പണ്ട് വി ഓൾ യൂസ് ടു എൻജോയ് ആൻഡ് പ്ലേ.
വൈകുന്നേരം കളി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കളിക്കാൻ സമയമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്ത് എൻട്രൻസിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനും നിങ്ങൾ അടുത്ത ദിവസം ക്ലാസ്സിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷനും ടാർഗറ്റുകളാണ് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മുമ്പിൽ. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല. ഞങ്ങൾ 4 മണി കഴിഞ്ഞാൽ വന്ന് കളിക്കുക, 4 to 6:30 കളിക്കുക. ആൻഡ് വെക്കേഷൻസ് യു എൻജോയ്, വീക്കെൻഡ്സ് യു ഹാവ് യുവർ ടൈം, ഫൈൻ ടൈം ടു പ്ലേ. അതൊക്കെ പോയി. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. കുട്ടിക്കാലത്ത് നിങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഒരു 8, 9, 10 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ +2 എൻട്രൻസ്, പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ്, PG ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ആൻഡ് യു ലൂസ് യുവർ ചൈൽഡ്ഹുഡ്, യു ലൂസ് യുവർ ചാം ഇൻ ലൈഫ്. അതാണ് പറ്റുന്ന പ്രശ്നം. അതങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത്. ഞാനെന്ന് പറയുന്ന പഠിക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ജീവിതം എൻജോയ് ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ അർത്ഥം വെള്ളം അടിക്കണം, പുകലിക്കണം എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. യു ഹാവ് ടു എൻജോയ് യുവർ ലൈഫ്. നിങ്ങൾ പാട്ട് പാടുന്നതിന് പാട്ട് പാടണം, നിങ്ങൾ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഡാൻസ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ടേക്കൺ അലോങ് വിത്ത് യുവർ സ്ട്രൈഡ്. കളിക്കുന്നവർ കളിക്കണം. കളി ബിക്കോസ് കളിക്കണം എന്നുള്ള മസ്റ്റാണ്. ബിക്കോസ് കളി കൂടെയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ വളരുന്നത്. യു ലേൺ ടു ലൂസ് ഗെയിം. ആ ലേണിംഗ് ടു ലൂസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ലേണിംഗ് ടു വിൻ മാത്രമല്ല, ലേണിംഗ് ആൻഡ് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ദി ലോസ്റ്റ്, അതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ തോൽവി നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് നമ്മുടെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ്. അതിനെ കളിയെ പോലെ മറ്റൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൂസ് ചെയ്യുന്ന അവിടേക്കാണ്. അത് അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത്. മറിച്ച് യു ഹാവ് ടു എൻജോയ് യുവർ ലൈഫ്, യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. Doctor, there are many students here who are hearing you who are planning to choose the medical field. This is their golden opportunity to seek out advice from the best in the field. So, sir, can you kindly share some tips to them? ഇതും എൻ്റെ സ്ലൈഡിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. വാട്ട് യു എൻജോയ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് ആസ് എ ഡോക്ടർ. ഡോക്ടർ ആകാൻ പോകുന്നത് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് പ്രൊഫഷൻസ് യു ക്യാൻ എവർ ഇമാജിൻ ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. ഒരു സംശയമില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഒന്നുകൂടെ പറയാണ്, ടീച്ചേഴ്സ് ആസ് വെൽ. 2 പ്രൊഫഷനേ ഉള്ളൂ. വേർ വാട്ട് യു ഗെറ്റ് ബാക്ക് ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് നോ അതർ പ്രൊഫഷൻ ക്യാൻ ഗീവ് യു ബാക്ക്. അതായത് എൻ്റെ കുറേ പടങ്ങളുണ്ട് എൻ്റെ അകത്ത്. ഒരു 4 വയസ്സുകാരനായ ജസീർ ഉണ്ട്. അവൻ എൻ്റെ പിറന്നാളിന് എനിക്ക് വരച്ചു കൊടുക്കുന്ന എൻ്റെ ഒരു പടമാണ്. 4 വയസ്സുകാരൻ്റെ പടം എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചറിയാം. ബട്ട് ഹി ഹാസ് ഗോട്ട് അവൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ഡോക്ടർ ഗംഗാധരനുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് എവറി മൈൻഡ്. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ കുറേ പേര് നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ ഭാഗമാവും. കുറേ പേര് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുറേ പേര് ലൈഫിന്റെ ഭാഗമാവും. സോ ദാറ്റ്സ് എ ബിലോങ്ങിങ്നെസ് വിച്ച് യു ഗെറ്റ് ബാക്ക്. അത് കിട്ടുന്ന പ്രൊഫഷനിൽ ഒന്ന് ഡോക്ടറാണ്, ഒന്ന് ടീച്ചേഴ്സാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി എൻജോയ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരൊക്കെ നോ ഡൗട്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, എനിക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് ലൈഫ് ദൈവം തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് യു വാണ്ട് ടു ബിക്കം ഇൻ ലൈഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഒറ്റ ഉത്തരവേ ഉള്ളൂ. ജനിച്ചു വീഴുന്ന അന്ന് തന്നെ ഐ ഷുഡ് ബി എ മെഡിക്കൽ ഓൺകോളജിസ്റ്റ്. Lot of things to be done, which I am not able to do it now in this life, which I should be able to start from day 1 of my next life. അതുകൊണ്ട് ഒരു സംശയം വേണ്ട. വെരി ഗുഡ് പ്രൊഫഷൻ. Doctor, who is your role model? ഓരോ സമയത്ത് ഓരോരുത്തരാണ് അല്ലേ. റോൾ മോഡൽസ് ആർ നോട്ട് റിമൈനിങ് സെയിം. ഓരോ സമയത്ത് ഓരോരുത്തരാണ്. കുട്ടിക്കാലത്ത് റോൾ മോഡൽസ് അച്ഛനും അമ്മയാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് യുവർ റോൾ മോഡൽ. കുട്ടിക്കാലത്ത് when you are in the school, you have got teachers who are role models. In your profession, when you come, you have got role models in that profession. In life, there is somebody who is in your role. നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് റോൾ മോഡൽസ് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. They are all part of your life. അതുകൊണ്ട് ഒരാളുടെ തന്നെ, പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ വേറെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യല്ല വേണ്ടത്. You should be on your own. നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടൊരു വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയില്ലേ, അത് വേണം. You have to copy many of the good things in many of the others. അത് കോപ്പി ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ബട്ട് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻകൾക്കേറ്റഡ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. അപ്പോഴേ നമ്മുടെ ലൈഫ് പൂർണ്ണമാവുള്ളൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരാൾ പറയും ഞാൻ യേശുദാസിനെ പോലെ തന്നെ പാടും. ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഗുഡ് സിംഗിങ്. യേശുദാസിനെ പോലെ പാടുന്നത് യേശുദാസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് വേറെ യേശുദാസിനാണ്. പക്ഷേ യേശുദാസിനെ പോലെ അല്ലാതെ ജയേന്ദ്രൻ പാടുന്ന വേറെ സ്റ്റൈല. ദാറ്റ് മേക്സ് എ ഡിഫറൻസ്. സോ യു ഷുഡ് ഹാവ് യുവർ ഓൺ സ്റ്റൈൽ, യുവർ ഓൺ വേ ഓഫ് ഡൂയിങ്. Our former Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru once said, "The children of today will make the India of tomorrow." Sir, kindly share your success mantra with the future generation, the students of Guardian Public School. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളെ കണ്ടാൽ എനിക്കറിയാം. I think you're all very enthusiastic, very enterprising. എന്താ പറയുക, ഒരു പ്രകാശം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മുഖത്തുണ്ട്. That's there for all the generations. കുട്ടികളുടെ വരുന്ന ഏറ്റവും ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് 10 മിനിറ്റ് അല്ല ഒരു അരമണിക്കൂർ സംസാരിച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊരു 20 വയസ്സ് കുറഞ്ഞ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഇന്ററാക്ഷൻ വിത്ത് യു. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി യുവർ തിങ്.
അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാല്, നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ ആവണം, കളക്ടർ ആവണം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയർ, അതല്ല. ഇൻ വിച്ച് എവർ പ്രൊഫഷൻ യു ആർ, വിച്ച് എവർ ഏരിയ ഓഫ് ലൈഫ് യു ആർ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയോട് 100% ആത്മാർത്ഥതയോടെ ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ആർ ഗുഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ഫീൽഡ്, യു വിൽ കം അപ്പ് ഇൻ ദാറ്റ് ഫീൽഡ്. അത് മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി, അത് മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി. ആൻഡ് ചെയ്യുന്ന ജോലിയോടുള്ള ആത്മാർത്ഥതയാണ്, ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. വെരി എത്തിക്കൽ. അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഓൾ ബി സക്സസ്ഫുൾ. എനിക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ മുഖം കാണുമ്പോൾ സന്തോഷം തോന്നുന്നു. ബിക്കോസ് ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ് ഞാൻ ഇതുപോലെ വന്നിരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം പണ്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ഞാൻ ചിലപ്പം ഇതിനേക്കാളൊക്കെ നന്നായി പോയെന്ന് തോന്നി അല്ലേ തോന്നുന്നത്. എനിവേ ഐ തിങ്ക് വെരി ഗുഡ് ഐ തിങ്ക് വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ വളരെ നല്ല ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഐ തിങ്ക് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ എന്തും എന്നോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്. Doctor, your class views and the answers were very enlightening. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you for spending your time. All right, Doctor. So those were the students from grade 10 actually. And am I audible? Okay. So Doctor, 23rd of October വേൾഡ് റോസ് ഡേ ആണ്. അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു സാറുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തത്. ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല. അപ്പോൾ സോ കൈൻഡ് ഓഫ് യു സാർ. ആക്ച്വലി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡോക്ടർ വി പി ഗംഗാധരൻ ഓൾ കേരള ഓൾ ഇന്ത്യ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു ഓങ്കോളജിസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവഴിച്ചു തന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അദ്ദേഹം ഹീസ് സോ മച്ച് ഡൗൺ ടു എർത്ത് പേഴ്സൺ, സോ മച്ച് ഡൗൺ ടു എർത്ത്. ഇത്രയും ടോപ്പിലായിരുന്നിട്ട് പോലും ഇത്രയും ഡൗൺ ടു എർത്ത് പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്നത്. ആ വിനയം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്രയും ഉയർച്ചയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മെസ്സേജാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും എടുക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഉയർത്തിട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആരോടൊക്കെ പെരുമാറുന്നോ അവരോട് വിനയത്തോടെ പെരുമാറുക. ആ ഒരു മെസ്സേജ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സാറുണ്ട്, ഡോക്ടർ ഗോപകുമാർ സാറുണ്ട്, നമ്മുടെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്രീജു മാം ഉണ്ട്, ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും ഉണ്ട് ഡോക്ടർ. സോ എല്ലാവരും ഭാഗത്തുനിന്നും സ്കൂളിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ സ്പെൻഡിങ് ടൈം ഫോർ us, ഡോക്ടർ വിപിൻ ഗംഗാധരൻ. ഹലോ സാറിന് സൗണ്ട് ബ്രേക്ക് ആയിപ്പോയോ? All the best to all of you. Okay. Thank you so much, sir. Thank you.